Hello everyone! Welcome back to our channel. 저는 언제나 오픽의 제나입니다. 여러분, 오픽 공부를 열심히 하시다 보면 나의 레벨은 어디쯤인지, 나는 IH가 목표인데 이 정도로 말하면 되는 건지와 같이 레벨에 대해 궁금해지는 순간이 있을 거예요. 그래서 이번 영상에서는 실제 오픽 시험을 본 두 학생의 답변을 들어보고 비교 분석해서 그 레벨별 차이를 파헤쳐보려 합니다. IM2와 IH 레벨의 학생의 답변을 각각 들어볼 건데요. 제가 여러분과 함께 직접 듣고 바로바로 팩폭을 날려드릴 예정이에요. 두 레벨의 실제 답변에 선생님이 리타치, 편집을 해서 더 멋진 모범 답변으로 만들어보는 시간도 가질게요. Are you ready? 그럼 먼저 Please subscribe and like. 언제나 오픽. 자, 그럼 문제부터 살펴볼까요? 건강, health라는 돌발 주제 문제인데요. 오픽에서 돌발 주제는 여러분이 서베이에서 고르지 않은 랜덤하게 출제되는 주제이죠. 문제를 화면으로 보시면서 여러분의 답변도 한번 생각하면서 볼게요. There are many different ways to stay healthy. What are the things you do to maintain health? For instance, do you exercise? Do you eat healthy meals? Describe everything you do for your health in details. 자, 그럼 이 문제는 건강 유지라는 문제로 여러분이 어떻게 건강을 유지하냐, 건강 유지하는 방법을 구체적으로 물어보고 있어요. 예를 들면 운동 아니면 식사와 같은 질문을 물어보고 있죠. 자, 그럼 이번에 IM2와 IH 답변을 각각 들어볼 거예요. 먼저 IM2 답변입니다. Let me tell you about what I do to stay healthy. To stay healthy, I do a lot of things. First of all, I go jogging almost every day. I usually jog for about an hour. I think it is the best way to maintain health. And also, I try to be morning person. I go bed earlier and get up earlier. Plus, I take healthy supplements like vitamin and protein. And I also drink tons of water. That's all about me. 이번엔 IH 답변을 들어볼게요. Many people in Korea care about their health. People do a lot of things to maintain health. In my case, I go to the gym 3 times a week and work out for about an hour. As I said earlier, I like jogging at the park almost every day. I think it's a great way for me to stay healthy. Also, there are a lot of awesome trails, so I can take a walk along the trails there. Thanks to jogging, I become more active and energetic. And I hardly eat out, and I often cook healthy meal at home. Also, I go to bed early and get up early. Anyway, how about you, Eva? 어떠셨어요, 여러분? 두 답변의 차이가 확연히 느껴지나요? 그럼 IM2 답변부터 스크립트를 함께 보여드리면서 살펴보려고 하는데요. 어떤 포인트에서 IM 레벨이었는지, 즉, 이 정도는 말해야 IM을 받을 수 있겠군. 그리고 이것 때문에 IH를 못 받았군과 같은 그 중요 키 포인트를 이해하시면서 봐주세요. Let me tell you about what I do to stay healthy. Let me tell you about 내가 뭐에 대해서 얘기해 줄게 라는 문장으로 시작 좋았습니다. 그런데 여기서 지금 실수 보이세요, 여러분? What I do stay healthy? What I do stay healthy? No. to가 빠졌잖아요. 그죠? What I do는 내가 무엇을 하는지라는 뜻인데 건강 유지를 하기 위해서라는 to가 빠지면 이해가 안 돼요. 그래서 이러한 첫 문장부터의 실수는 절대 안 돼요. 첫 문장은 더 자신 있게, 더 빠르게. Let me tell you about what I do to stay healthy. To stay healthy, I do a lot of things. 여기선 잘했네요. To stay healthy, 건강 유지를 위해서 좀 올려줬으면 더 좋았겠죠? To stay healthy, I do a lot of things. 여기도 잘했어요. 그러니까 a lot of만 안 하면 돼요. A lot of things. 자, 그럼 이제 얼마나 많은 걸 했는지, 하고 있는지를 볼 차례네요. First of all, I go jogging almost every day. First of all, 좋았어요. 그냥 I로 시작하는 것보다 먼저라고 말하고 시작하면 더 이해가 빠르니까 칭찬합니다. First of all 좀 올리고
I go jogging almost every day. 거의 매일 조깅을 갑니다. I usually jog for about an hour. 하는 이런 term이 좀 있었는데요. 이제 이런 걸 막힘, 퍼즈라고 하잖아요. 막힘이 최대한 없이 가야 유창하게 들리기 때문에 여기는 조금 별로예요. 야, 바로 넣어서 Oh, I usually jog for about an hour. 좀 속도감이 있었으면 좋았겠고 그것뿐만 아니라 지금 이게 IM으로는 통과인데 IH까지 대비하려면 문장이 좀 더 길어져야 되는데요. 여러분 문장을 길게 한다는 건 디테일을 주는 거잖아요. 언제, 어디서, 누구랑, 왜? 그럼 여기는 얼마 동안은 있으니까 어디서 하는지를 넣으면 되겠네요. 그래서 I usually jog at the park. 공원에서라고 여기다 넣고 그 다음에 for about an hour. 1시간 동안을 넣었으면 IH에 가까운 문장이 되었을 것 같아요. I think it is the best way to maintain health. 자, I think하고 쉬었는데 사실 쉬지 않는 게 좋거든요. I think it is가 더 좋아요. 그래서 여기 이렇게 연음을 만들어서 I think it is the best way to maintain health. 일단 문장 자체가 정확했기 때문에 그거는 충분히 저는 칭찬을 하지만 좀 더 속도감이 있게 I think it is the best way to maintain health. 그렇다면 이제 여기에서 IH를 목표한다면 왜 이게 건강 유지의 최고인지를 말해주는 예시가 필요합니다. 그러니까 말이 그냥 많아지는 게 아니라 디테일을 준다고 생각해 보세요. 그거 아세요? 라고 에바에게 면접관 에바에게 말을 걸면서 제가 조깅을 3년 전에 시작했는데요. 몸이 완전 건강해졌어요. 라고 예시를 주는 거예요. So, you know what? 내가 건강해졌어요 라는 말은 그 단어 자체가 동사 자체가 더 어렵게 느껴지실 수 있는데요. have become or I have been 이로 하셔도 좋아요. So I've become healthier since the first time I jogged. 내가 처음 jog 했던 그때 이후로 쭉 I've become healthier 이라는 문장이에요. 자, 여기에 넣어서 디테일 문장을 하나 추가했으면 좋았을 것 같아요. And also, I try to be morning person. And also 이런 거 좋았는데 좀 더 속도감이 있게 해주세요. 뭔가 좀 쫄려있는 문장이거든요. 쫄려있는 느낌이에요. 그러니까 and also 보다는 and also 좀 더 빠르게 try to be 보다는 try to be 좀 더 속도감 있게 I try to be a morning person. 이런 이제 같은 단어가 빠진 건 그렇게 감점이 있진 않을 수 있어요. 단 더 자신 있게 티가 안 나게 말하면 오케이. 근데 괜히 막 I try to be 요 이렇게 반복하면 오히려 더 티나거든요. 그래서 그냥 I try to be morning person 하고 넘어가는 거예요. 단 연습은 어를 붙여서 해봅시다. And also I try to be a morning person. 그쵸? 좋죠? I go bed earlier and get up earlier. 뭐 누구랑 비교해요? I go bed earlier than you do? No. 일단 지금 동사가 틀렸어요. I go to. 자, go는 어디로 가는 거니까 go to school, go to bed. 침대로 가요? 자요 라는 뜻이죠. I go to bed early and I get up early 라고 하고 심지어 여기다가 몇 시를 넣었으면 좋지 않아요? 아니 몇 시가 일찍인데요? I go to bed early around like 10 or 11 and I get up early around like or before. 자, 그래서 이런 전치사가 어려우면 그냥 아예 묶어서 외우십시오. I go to bed around 10이라고 해보시고요. I get up early before 7. 이렇게 디테일을 주는 거예요. Plus, I take healthy supplements like vitamin and protein. 자, 여기서는 좀 막힘이 좀 별로였어요. 플러스 물론 플러스는 잘했지만 대신에 plus well I actually 어때요? 사실은 제가 건강 보조제, 영양제도 먹어요 라는 뜻이거든요. 뭔가 놀랍죠? plus 대신에 actually I take health supplements. 자, 여기 실수 y 빼주시고요. 발음은 supply라고 했는데 사실은 그냥 supplements입니다. 근데 이제 이해에 지장은 없었어요. 이해에 지장이 되는 발음이면 IM은 안 나와요. 야, 그래서 뭐 이해했으니까. Yep. And vitamins에는 우리 종합 비타민이라고 하면 multivitamins. 더 말이 길어지죠? 자, 그래서 다시 정리해보면 plus, actually, I take health supplements like multivitamins and protein. 단백질을 먹습니다.
And I also drink tons of water. And I also drink tons of water. 완전 일자로 말한 거거든요. 자, 이런 걸 억양이 없이 밋밋하다고 말하죠. 여기에 음을 넣어주시면 더 전달이 잘 되는데 아쉬웠던 건 이제 tons of water가 너무나 많은 양이에요, 여러분. 그러니까 여기에 과장을 해서 I also drink tons of water. But like, how much is tons of water? 얼마나 먹는 게 많이 마시는 건지 TMI를 넣었으면 좋았을 것 같아요. So, like, I don't know, like 2 liters of water, 7 to 8 cups of water 이렇게 넣고 더 난이도를 올리겠다 하시는 분들은 to stay hydrated. 그러니까 수분을 유지하는 거예요. 우리 막 하이킹 할 때 물 계속 마셔줘야 되죠. To stay hydrated 이런 단어도 같이 넣어서 TMI를 완성해 보았으면 좋았을 것 같아요. That's all about me. That's all about me는 자기소개 뒤에 넣으면 좋은 문장이거든요. 이게 나에 대한 전부야 라는 거죠. 이게 나에 대한 전부는 아니잖아요? 그래서 우리 한번 편집을 해볼게요. That's all까진 좋은데 That's all I do 라고 하면 내가 하는 게 이게 다야. 근데 내가 하는 게 이게 단데 뭘 위해서? 건강을 위해서 라고 말할 수 있었겠죠? That's all I do for my health. 혹은 우리 위해서 이렇게 to stay healthy를 여기다 넣어보는 거예요. So that's all I do to stay healthy 라고 말할 수 있었겠죠? 그럼 이번엔 IH 답변을 살펴볼게요. Many people in Korea care about their health. Many people in Korea. 그래서 한국의 많은 사람들로 시작한 이 문장은 좋습니다. 물론 문제에서 너를 물어보긴 했지만 우리나라 사람으로 시작한 거죠. Many people in Korea가 care about, 건강에 대해 신경 쓴다라는 말이네요. 통과. People do a lot of things to maintain health. People do a lot of things. 그래서 많은 것을 한다고 할 때 여기에 억양을 넣었는데요. 그것도 잘했어요. 건강 유지를 위해서 사람들이 많은 것을 합니다. In my case, In my case 라고 했는데요. 이제 내 얘기를 할 건가 봐요. 그래서 for example이 아니라 내 경우로 얘기하는 거 좋은 단어인데 지금 이 학생은 억양을 K에다 넣었거든요. 근데 내 경우에는 이라고는 안 하잖아요. 내 경우에는이죠. 사실은 억양이 여기에 들어갔으면 좀 더 좋았을 것 같아요. In my case, in my case. 근데 이런 거 가지고 점수에 영향 없어요. In my case만 아니면 되니까 억양을 어떻게 넣은 거 저는 칭찬하고 싶고요. I go to the gym 3 times a week and work out for about an hour. 오, 문장이 되게 길어졌죠. I go to the gym, 헬스장에 간다는 얘기인데 3 times a week and work out, 운동을 한다는 뜻이에요. 그래서 exercise보다 workout 또 많이 쓰는 단어니까 잘했고요. For about an hour. 그래서 1시간 동안 운동한다는 얘기까지 gym 가는 거, workout 두 개를 하나의 문장으로 합쳤어요. 그러니까 좋죠. 그래서 문장을 이렇게 길게 만들었기 때문에 IH의 느낌이에요. 일단 초반부터. As I said earlier, 내가 아까 말했다시피 라는 표현인데요. 아마 이 친구는 자기소개에서 조깅 같은 얘기를 했나 봐요. As I said earlier 이라는 단어를 꼭 하셔야 되는 건 아닌데 반복하고 싶은 얘기가 있다. 그럼 여러분도 이렇게 해보시면 좋아요. As I said earlier, 그냥 단 올려봐요. 그래서 콤마 앞에서 올려보는 게 조금 아쉬웠어요. I like jogging at the park almost every day. I like jogging at the park. 공원에서 조깅하는 걸 좋아하고 거의 매일이라고 했죠. 그래서 조금 전에 우리가 살펴본 I am 친구는 공원을 넣지 않았잖아요. 그래서 지금 IH 답변은 좀 디테일이 더 들어갔다. 그래서 문장이 좀 더 길어진 거예요. I think it's great way for me to stay healthy. I think 하고 쉬어줬는데 여기서 조금 더 빨리 갔으면 좋았을 것 같은데 뭐 문장은 좋았어요. 단 아주 사소한 실수가 있었는데 어가 빠졌고 stay health가 아니라 stay healthy예요. 근데 이해에 지장이 없었고 속도감 있게 말했어요. 그러니까 괜찮아요. I think 해서 쉬지 말고 I think it's a great way for me to stay healthy. I think it's a great way for me to stay healthy. Also, there are a lot of awesome trails. So I can take a walk along the trails there. 자, 지금 들으신 문장은 하나의 문장이었습니다. Also 하고 이야기를 추가할 때 연결어를 쓴 걸 좋았고요. There are a lot of awesome trails. 그래서 산책로가 있다. 멋진 산책로가 많다라고 하고 그래서라는 so로 문장을 연결했어요. 그래서 그 다음 문장은
So, I can take a walk. 산책을 할 수 있다라는 말을 넣는데요. 여러분 만약에 문장을 길게 하는 게 힘들다면 지금 이 IH 학생처럼 so나 and 같은 거 연결하면 문장이 길어져요. 그래서 붙였기 때문에 길은 문장으로 들렸고 저는 그래서 이 문장을 칭찬합니다. There are a lot of awesome trails 하고 좀 더 올렸으면 좋았을 것 같아요. There are a lot of awesome trails. So I can take a walk along the trails. 그래서 그냥 걷는 게 아니라 이렇게 산책을 할 수 있다라고 길게 말하는 동사도 좋았고요. along이 하면 따라서라는 건데 along the trails 좋고 along the trees처럼 말했어도 더 단어가 다양했을 것 같아요. I can take a walk along the trees. Thanks to jogging, I become more active and energetic. jogging 덕분에 라는 단어가 나왔네요. Thanks to jogging, jogging 덕분에 I've become more active and energetic. 그래서 이렇게 have become 이라는 단어로 나는 뭐뭐하게 되었다, 더 활달하고 힘이 넘치게 되었다 라는 말을 했는데요. 이렇게 동사가 다양해진 거 좋아요. 왜냐면 지금 예시를 또 주고 있을 뿐만 아니라 단어와 표현이 다양하잖아요. 그럼 좋은 거예요. 근데 여기서 좀 더 다양하게 AL까지 목표할 정도로 갔다면 지금 뭐랑 비교하는 거죠? 나의 예전과 비교하는 거니까 I've become more active and energetic than before, right? Than I was before. 그럼 이제 AL도 목표할 수 있는 문장이에요. Thanks to jogging, I've become more active and energetic than I was before. 길게 말할 수 있었겠고요. And I hardly eat out, and I often cook healthy meal at home. 오케이, 지금 두 문장이 하나로 연결됐는데요. 그 이유는 and가 들어갔기 때문이에요. 어때요, 여러분? I hardly eat out, I cook healthy meals 보다는 I 따라라라 and I 따라라. 그래서 and를 가지고 하나의 긴 문장을 만들었죠. 보세요. 제가 거의 외식을 안 한다라고 말했고요. 저는 자주 healthy meal을 요리한대요. healthy meal에 s가 들어가야 더 정확한데요. 건강한 식사를 요리한다는 거예요. 별로 티도 안 났어요. 야, 그래서 여기서 이제 조금 더 유창한 속도를 한다면 이 and 앞에 컴마에서 올렸으면 좋았을 것 같아요. I hardly eat out and I often cook healthy meals at home. 이렇게. 그럼 전달력이 좀 더 올라갔을 것 같고요. Also, I go to bed early and get up early. 지금 되게 많은 내용을 얘기해주고 있는데 also가 또 나왔는데요. 그럼 이제 여기에서 IH까지는 통과지만 AL까지 간다면 Oh, one more thing 이렇게 말했어도 더 다양했을 것 같아요. 하나 더 있는데요. 저 일찍 자고 일찍 일어나요. 이렇게 말했으면 좋았겠죠? 그래서 아는 옵니다, 여러분. Oh, one more thing. I go to bed early and get up early. 그래서 여기서도 마찬가지로 몇 시에 자고 몇 시에 일어나고 충분한 잠을 자는 게 중요하다. 그럼 get enough sleep와 같은 단어까지 넣었으면 AL까지 가까워졌을 것 같아요. So, I try to get enough sleep or it's important to get enough sleep. It's important, 중요하잖아요. To get enough sleep 했으면 좋았겠죠? Anyway, how about you, Eva? 되게 쿨한데요? Anyway, 여튼 넌 어때? How about you, Eva? 그래서 넌 뭐? 그럼 How about you, Eva? 하고 구체적인 문장을 넣어야죠. 여튼 너는 건강 유지를 위해 뭐하니? 라고 말했으면 좋았겠죠? 자, 그럼 이렇게 만들어 보세요. 너는 What do you do to maintain health? 자, 우리 요 본문에 있었던 단어를 넣어보세요. What do you do to maintain health? Or what do you do to stay healthy? 자, 이렇게 I am to 답변과 IH 답변을 비교해서 들어보시고 저와 함께 추가적인 표현도 공부해 보셨는데요. 어때요, 여러분? 조금 항목별로 평가 기준별로 좀 더 정리를 하고 싶지 않나요? 제가 그래서 준비했는데요. 여러분 처음부터 보시면 발화량이라고 되어 있잖아요. 여러분이 가장 많이 질문하시는 게 몇 문장 정도 말해야 되나요? 몇 초 얘기해야 되나요? 여러분 몇 초가 의미가 있나요? I like to 이렇게 말하면 세 문장 말하고 완전 긴 거예요. 자, 그래서 준비했습니다. 지금 I am to와 IH 친구의 문장 개수는 똑같았습니다. 눈치채셨나요? 문장 개수는 똑같았지만 IH 답변은 문장이 더 길었어요. 그렇기 때문에 상대적으로 시간도 길어졌습니다. 여기서 잠깐 IH를 받으려면 1분을 넘겨야 되나요? 이런 질문도 하세요. 다시 한번 말씀드려요.
양보단 질인데 그 질이 두 문장으로는 안 돼요. 어쨌든 평가할 정도로 충분한 양? 그럼 이제 1분 가까이를 하시면 좋겠습니다. 문장과 문법. 우리 좀 전에 같이 공부한 거 떠올려 보세요. I am to 답변에서는 첫 문장부터 동사 형태의 실수가 있었어요. to가 들어가야 되는 to stay healthy. 그래서 이런 것들은 안 되고 IH 답변에서는 어나 S 같은 사소한 실수만 있었지 동사 실수는 없었어요. 동사 실수가 있으면 IH는 받지 못한다고 생각하시고 집중적으로 연습해 주셔야 되고요. 문장의 길이가 비교적 길었습니다. 왜냐하면 디테일이 더 많았기 때문이에요. 막연하게 길게 얘기해야지가 아니라 할 말을 더 만들어야 되는 레벨이 IH입니다. 발음, 강세, 억양. 사실 이거 고민 되게 많은 분들이 있을 거예요. 나 발음 안 좋은데. 근데 여러분, 발음은 이해되면 돼요. 여러분의 답변이 녹음이 되잖아요. 그러니까 못 알아듣게 말하면 안 돼요. 알아듣게 말하면 통과입니다. 그래서 이제 둘 다 발음은 통과인데 이제 I am to 답변은 억양이 너무 없었어요. 그래서 I 다다다가 아니라 I also drink tons of water. 이런 거를 좀 더 자신 있게 하면 IH에 가까워진다고 생각하시면 됩니다. 자, 마지막인데요. 여러분 이제 전반적으로 유창성이라는 그 단어에 대해서 잘 알아두셔야 되는 게요. 유창하다는 거는 멈추지 않고 계속 말하는 거예요. 그래서 속도감이랑 동일한 거라고 생각하시면 돼요. 그런데 이제 I am to는 하면서 막힘이 좀 있었고 비교적 느렸다면 IH에서는 막힘 없이 계속 말했습니다. 자, 요 항목들을 잘 새겨두시고 여러분 답변 연습하고 들어보실 때 셀프 피드백을 주셔도 좋을 것 같아요. 자, 이렇게 이번 영상에서는 건강이라는 돌발 주제에 대한 실제 학생의 I am to 그리고 IH 답변을 비교해서 공부해봤는데요. 어떠셨어요, 여러분? 오늘 배운 새로운 표현들에 여러분의 이야기를 잘 섞어서 여러분만의 대본을 만들어서 말해보시면 좋을 것 같아요. 연습하시면서 레벨 등에 대한 궁금한 점이 생기면 아래 댓글로 남겨주세요. 제가 직접 확인하고 댓글로 도와드리겠습니다. 아, 그리고 여러분의 답변과 발화에 대한 구체적인 피드백과 가이드라인이 필요하시면 해커스 학원 제나쌤의 현장 강의로 오세요. 그럼 다음 영상에서 만나요. 여러분, 언제나 제나와 우픽하세요. 바이. 다 사라졌어요. 미안해요. 아, 그럼 어디서부터요? 처음부터요? 네. 아, 끝났어요? 와, 끝났다.